آج کے ویڈیو میں آپ کے لیے جو وظیفہ لایا ہوں وہ رزق میں ترقی کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ ہمارے وظائف کیوں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد ایمان ٹی وی کے ویورز السلام علیکم۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و انعام سے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا وظیفہ کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ اہم باتیں کر لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں وظیفہ کامیاب نہیں ہوا، آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وظائف اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ہوں یا قرآنی آیات کے ہوں یا کچھ احادیث سے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اقوال سے اور کچھ صالحین سے منسوب وظائف ہوں، تو ایسی کوئی بھی صورت وظائف کی کامیاب ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان وظائف سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، وہ اور وظیفہ آج کا میں آپ کو بتاؤں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ چینل پر نئے ہونے کی صورت میں اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو آل پہ پریس کر دیں گے تو آپ کو ہماری آنے والی نئی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے مل جائے گا، جس سے آپ کو آپ کا مطلوبہ وظیفہ بر وقت مل سکتا ہے۔ ویڈیو لائک کریں گے تو اور اچھی بات، اگر پسند نہیں آتی تو ڈس لائک کا آپشن بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ بہرحال وظیفہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے اس کے حوالے سے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی رد عمل دینا صریحاً غلط ہوگا۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جتنا چاہیں آپ اس میں اپنا اظہار دے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ وظیفہ ہمارا کامیاب کیوں نہیں ہوتا۔ وظیفہ کامیاب ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ یہ وظیفہ ہو یا کوئی اور وظیفہ، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ہر وظیفے کی شرائط پر پورا اترنے کے بعد ہی آپ کو اس وظیفے کے سارے کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور یہ آپ کو تبھی میسر آ سکتا ہے کہ آپ اس سارے عمل میں بخیر و خوبی کامیابی کے ساتھ سارا کام کر سکیں۔ وظیفے میں آگے بڑھوں اور آج کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وظیفہ کامیاب کیسے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو انسان کے جسم کی پاکی اشد ضروری ہے، اور اشد ضروری پاکی تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ پر غسل فرض ہے تو فرض کی حالت کو پہلے قائم کر لیں اور غسل کر لیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کا باوضو ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے لوازمات کی بھی چیز ہے کہ آپ رزق حلال کے پابند ہوں۔ رزق حلال جو ہے وہ برکت کا سبب ہوتا ہے، جبکہ رزق حرام کا ایک نوالا بھی اگر کہیں پر داخل ہو گیا تو اس نے باقی رزق کی ستیہ ناش کر دینی ہے، اور یوں وہ سارا رزق آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک یہ دے دوں کہ اگر آپ پورا دن محنت مشقت کر کے روزی کما کے لاتے ہیں، اور پھر جا کر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی لکڑی اٹھا کر لے آتے ہیں، یا کسی کی ماچس کی وہ تیلی جسے آپ جلا رہے ہیں، یا لائٹر ہے جو بھی ہے وہ آپ نے اٹھا کے لایا ہے، یا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا جو آگ جلانے کے لیے آپ استعمال کریں وہ کسی کی اجازت کے بنا ہے، وہ آپ نے کر لیا، تو یہ سارا کچھ آپ کی حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچے کھائیں گے، آپ کا اہل خانہ کھائیں گے، تو بھی وہ سب کے خون میں حرام کے طور پہ شامل ہو جائے گا۔ لہذا ایسے فعل سے بچیں۔
साफ सफाई, रिज़्क़ हलाल, और उसके बाद है कामिल यकीन। आप जब भी कोई अमल करेंगे वो मुद्दत के साथ मुकम्मल होता है और वक्त के साथ मुकम्मल होता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो देर से ज़ाहिर होती हैं और कुछ जो है वो बर वक्त ज़ाहिर हो जाती हैं। याद रखें कि जो पॉइंट आपको मैंने दिए, इन पॉइंट में से अगर आप किसी चीज़ पर भी ये रखते हैं कि वजीफ़ा पूरा किया मगर इसका नहीं आया, तो भाई एक बात याद रखें कि ये अल्लाह ताला से एक बेहतरीन दवा का तरीका होता है वजीफ़ा। और वज़ाइफ़ का असर, कुछ वज़ाइफ़ का देर के साथ आता है, अब देर के साथ ही आता है और कुछ का आता ही नहीं है। पहली बात तो मैंने अभी आपको तीसरा पॉइंट बताया, कामिल यकीन। जब आपको अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होगा और आपको अपने अमल पर कामिल यकीन होगा कि मैं पूरी तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, तो वजीफ़ा आपका कामयाब व कामरान हो जाएगा, मकबूल खुदाबंदी हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि मेरा जो है वो चलते फिरते करके वजीफ़ा आप करना शुरू कर दें, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये पूरी तवज्जो यकसुई से होता है। आपके वजीफ़े में यकसुई नहीं होती, बैठने का अमल नहीं होता, वक्त का लिहाज नहीं रखते आप। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके वज़ाइफ़ को कामयाब या नाकाम बनाती हैं। याद रखें कि इन पहलुओं पर गौर करने के बाद ही आप वजीफ़ा करें। आप वजीफ़े के औकात में जो है पूरी यकसुई के साथ वजीफ़ा करते हैं तो तभी आपको कामयाब व कामरानी मिल सकती है। सिर्फ़ ये कह देना, ये सोच लेना कि मैंने सिर्फ़ पढ़ लिया ज़बान से, तो अमल कामयाब होने की इसमें कोई तस्दीक नहीं है। अमल के लिए ज़रूरी है कि आप बाअमल हों, जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं वो आपके दिल पर तारी हो रहे हों। अगर कोई चीज़ आपके दिल पर तारी नहीं हो रही तो ऐसी सूरत में वो वजीफ़ा आपका कामयाब नहीं होगा। यानी हुजूर कल्बी, जब आपको मालूम है कि आपका दिल अर्श अल्लाह है तो अल्लाह के अर्श पे फिर तवज्जो देंगे, तो अल्लाह के रूबरू बैठकर कोई वजीफ़ा करेंगे तो वो कामयाब होगा। बसूरत दीगर इसकी कोई कामयाबी की तस्दीक में ना दे सकूँगा आपको। उसके बाद आप जब वजीफ़ा कर लेते हैं तो कुछ वज़ाइफ़ में ये कर लेते हैं कि आपको जो मुद्दत होती है वो पूरा, थोड़े से असर आते हैं तो आप छोड़ देते हैं। नहीं, वजीफ़ा आपको अगर कोई चीज़ हासिल भी हो गई है तो वो मुद्दत पूरी करनी होती है, ये आजमाइश होती है। कुछ वज़ाइफ़ में अल्लाह ताला की तरफ से देर आती है, आप 41 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो 21 दिन जो भी हैं वो करते हैं, मगर कुछ अरसे के लिए रुक जाता है मामलात, तो ऐसे में बेसब्रे हो जाते हैं और कुफरान नेमत का शिकार हो जाते हैं। तब भी वो वजीफ़ा आपको समरात से नवाज नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको देगा, ज़रूर देगा, उसके देने का एक अपना तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रब से कुछ पा लें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उस पर यकीन कामिल के साथ और सब्र के साथ कायम रहें। सब्र, इस्तकामत बहुत ज़रूरी है वज़ाइफ़ में, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप 40 दिन का वजीफ़ा कर रहे हैं तो याद रखें 40 दिन में ही ये वजीफ़ा आपको कामयाबी देगा, मगर कैसे देगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना भी पड़ेगा। 41 दिन में देगा तो 41 दिन पड़ा है तो 41 दिन बाद भी हो सकता है, मगर बीच में अगर आपका ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपके लिए कोई भी वजीफ़ा कारगर साबित नहीं हो सकता। आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही कर दें, स्पेसिफ़िक वजीफ़ा ना भी करें, अल्लाह आपको आपकी मतलूबा चीज़ मुहैया कर देने वाली ज़ात है, क्योंकि उसको जो मोहब्बत से पुकारता है तो वो उसे अता करता है। मोहब्बत से पुकारना आपके वज़ाइफ़ की कामयाबी है। अगर आप मोहब्बत से रब को नहीं कामयाबी से पुकार सकते तो फिर कामयाबी कैसे होगी आपको हासिल। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला को ऐसे बेहतरीन नाम से पुकारें जो उस ज़िमन में हो, उस आयत से पुकारें जो उस ज़िमन में हो, और ऐसे तरीके से पुकारें कि आप और वो रूबरू हैं। अब ये कहना कि जी हमने अल्लाह को देखने की सकत नहीं, वो तो हमें देख रहा है, एक सकत तो अपना लीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके मुकद्दर बनेगी। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, मगर मैं चलूँ आज आपको आज के वजीफ़े के मुतल्लिक़ बता दूँ, उसके बाद आगे हम चलेंगे। आज का वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे लगा दें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वजीफ़ा अब आपको बता दूं,
وظیفہ 41 دن کا ہے اور بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام ایک سے پکارنا ہے، اس کے اسم مبارکہ سے آپ نے پکارنا ہے، اور وہ اسم مبارکہ ہے یا رزاقو۔ 41 دن 550 بار یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت عشاء یا نماز فجر کے بعد ہے۔ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو ہے وہ کامل یقین کے ساتھ جو ہدایات آپ کو بتائیں ان پہ عمل کرتے ہوئے کریں، پھر دیکھیے گا کہ وظیفے میں آپ کو کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید وظائف اور لطائف سب کے لیے آپ کے روبرو ہم پیش ہوتے رہیں گے، اور یہ ساری جو عنوان آپ کے حضور پیش کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی خامی ہوئی تو درگزر فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔